غذائیت کے اعتبار سے آم کا شمار اہم ترین پھلوں ہوتا ہے، اس لیے اسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آم غذائیت کے اعتبار سے کاربوہائیڈریٹ، وٹامن اے اور سی، اسکاربک ایسڈ، کیلشیم، فولاد اور فاسفورس سے بھرپور ہوتا ہے۔ سن اسٹروک یعنی گردن توڑ بخار کے لیے آم کی چٹنی ایک دریا کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ ذائقے اور غذائی اجزاء کی بدولت آم ہر شخص کا پسندیدہ پھل ہے۔ پاکستان میں آم کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے فجری، سندڑی، دوسہری، سفید چونسا، کالا چونسا، انوری ٹول، لنگڑا اور مالدہ زیادہ مشہور ہیں۔ پاکستانی آم ذائقے، غذائیت اور خوشبو کے اعتبار سے بہترین سمجھا جاتا ہے، جس کی اصل وجہ یہاں کی زرخیز مٹی اور آب و ہوا ہے۔ آم کی بیماریاں۔ آم کے باغات میں بیماریاں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ آم کا پودا اپنی زندگی کے تمام مراحل پر بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ آم کے پودے کے تمام حصوں مثلاً تنا، شاخیں، ٹہنیاں، پتے اور پھل پر بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم مثلاً بیکٹیریا، فنجائی اور الجی حملہ آور ہوتی ہیں۔ آم کے پودے پر تقریباً 140 بیماریاں اب تک ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ سروے کے مطابق آم کے باغات میں 40 سے 85% درخت مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آم کی ان تمام بیماریوں میں اس وقت سب سے مہلک اور اہم بیماری آم کی اچانک موت یعنی سڈن ڈیتھ ہے۔ اس بیماری میں بظاہر صحت مند نظر آنے والا درخت چند ہی دنوں میں سوکھ جاتا ہے، اس لیے اس بیماری کو آم کی اچانک موت یا سڈن ڈیتھ کہتے ہیں۔ یہ ایک مہلک بیماری ہے۔ یہ بیماری آم کے علاوہ دوسرے بہت سے درختوں پر بھی حملہ آور ہوتی ہے، جیسا کہ پاکستان میں یہ بیماری آم کے علاوہ شیشم، ترشاوا پھل اور امرود وغیرہ پر بھی موجود ہے۔ اس بیماری کا حملہ پنجاب میں سب سے پہلے 1995 میں ضلع مظفر گڑھ کے ایک باغ سے شروع ہوا اور اب یہ بیماری پنجاب اور سندھ میں آم کی کاشت کے تمام علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ بیماری سارا سال ہی نظر آتی ہے، لیکن اکتوبر اور نومبر میں اس کا حملہ بڑھ جاتا ہے۔ اب تک کیے گئے سروے کے مطابق بعض باغات میں 20% تک پودے اس بیماری کی وجہ سے مر چکے ہیں، جبکہ اب بھی اس بیماری کی وقوع پذیری تقریباً 4 سے 8% تک ہے۔ آم کی کوئی ایسی قسم دستیاب نہیں ہے جو اس وقت اس بیماری سے مبرا ہو، لیکن جو اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہیں ان میں زیادہ حملہ چونسے پر نوٹ کیا گیا ہے، جو پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول قسم ہے۔ آم کی اچانک موت کی ظاہری علامات۔ یہ بیماری مختلف علامات کی صورت میں اپنی موجودگی ظاہر کرتی ہے۔ ان علامات میں ٹپ ڈائی بیک، ٹویگ بلائٹ، تنے سے پانی کا اخراج واٹر اوزنگ، پتوں کا درخت سے جھڑنا، درخت کی جلد کا پھٹنا باگ سپلٹنگ اور بیماری کی وجہ سے تنے کا گلنا سٹیم راٹ شامل ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر بیماری کا سبب بوٹرائیو ڈپلوڈیا کیوکرومے کو مانا جاتا ہے، جبکہ حال ہی میں پنجاب اور سندھ کے باغات کے نمونہ جات سے سیریٹوسس فیبریٹا کی بھی نشاندہی ہو چکی ہے، جو کہ دنیا کے اکثر علاقوں میں اس بیماری کا سبب مانا جاتا ہے۔ بیماری کے اسباب۔ اس بیماری کا ایک سبب آم کے باغات میں غیر متوازن آبپاشی ہے، یعنی آم کے باغات میں کم یا زیادہ آبپاشی کی جائے تو دونوں صورتوں میں آم کے پودے کی نازک جڑیں مر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین میں موجود پھپھوند کے جراثیم سپورس جڑوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ موسم حالات ملتے ہی بیماری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کی دوسری بڑی وجہ آم کے باغات میں اندھا دھند گوڈی کرنا، ہل چلانا اور دوسری فصلیں اگانا ہے۔ اس سے پودے کی جڑیں زخمی ہو جاتی ہیں، جس سے اس پھپھوند کے جراثیم آسانی سے پودے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دیمک کے حملے کی وجہ سے پودے کی جڑوں اور تنے پر زخم آتے ہیں، جس پر پھپھوندی اندر داخل ہو سکتی ہے۔ پودے کی جڑیں زخمی ہونے سے بیماری کا حملہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس بیماری کو ایک پودے سے دوسرے پودے تک پھیلانے میں باغ بیٹل اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا حملہ ان پودوں پر زیادہ پایا جاتا ہے جو کمزور اور مرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ پودوں میں اجزاء صغیرہ یعنی مائکرو ایلیمنٹس کی کمی اس بیماری کے پھیلنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ وہ پودے جو سوکے کا شکار ہوں ان کے پتوں میں کاپر، فولاد اور زنک کی کمی کے اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ باغات میں بیمار پودوں کی موجودگی بیماری پھیلانے کا سبب بنتی ہے۔ اگر باغ میں اس بیماری کے علاوہ آم کے کچھ پودے اس بیماری کا شکار ہوں، کچھ پودوں سے گوند نکل رہی ہو، کچھ پودوں کی اوپر والی شاخیں خشک ہو چلی ہوں مگر پتے ساتھ لگے ہوں، تو اس باغ میں اس بیماری یعنی اچانک موت کوئک ڈکلائن کی شرح زیادہ ہوگی، کیونکہ مذکورہ بالا بیماریوں کے اسباب میں مشترک سبب ایک یہی پھپھوندی ہے۔ یہاں سے جراثیم ہوا یا زمین سے
पौधों में दाखिल हो जाते हैं और जल्द मौत सडन डेथ का सबब बनते हैं। बीमारी की अलामत। इस बीमारी की फफूंदी सीरिटोसिस, बोट्रायो डिप्लोडिया एंड फ्यूसिकोकम स्पीशीज आम के दरख्त के तने की बाफ में रहती है। ये अपनी नशोनुमा के शुरू में फूलों को मुतासिर करती है और फल पकने लगता है तो ये फल वाली टहनी तक पहुंच जाती है और फल पकने तक यही रहती है। इस बीमारी में पौधे की टहनियां और शाखें खुश्क हो जाती हैं और उनका रंग बिगड़ जाता है। पौधे की छाल जमीन के नजदीक तने पर स्याह हो जाती है। पुरानी लंबी शाखों के रुख में धारियां बन जाती हैं और कुछ दरख्तों पर गूंद की शक्ल का मादा निकलने लगता है जिसे गोमोसिस कहते हैं। फ्लोएम में कैम्बियम की जगहें भूरी हो जाती हैं और इनसे पीले रंग का गाढ़ा सियाल मादा निकलना शुरू हो जाता है। शदीद हमले की सूरत में ये बीमारी ज़ेरे जमीन तने के साथ वाली बड़ी जड़ों तक पहुंच जाती है जिनका रंग सयाह हो जाता है और आखिरकार जड़ें सूख जाती हैं। ये फफूंदी फ्लोएम और जाइलम को मुतासिर करती है। जब फ्लोएम और जाइलम पर फफूंद का हमला होता है तो ये गलना शुरू हो जाते हैं और आखिरकार उनका रंग सयाह हो जाता है। जब ये हिस्से 95% तक गल जाते हैं तो खुराक और पानी की तरसील रुक जाती है। इस तरह पत्तों का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है और ये पत्ते मुरझा जाते हैं। यूं चंद दिनों में पौधा सूख जाता है। आम के बागात में और इनके इर्द गिर्द दूसरी फसलें लगाने से परहेज करें क्योंकि इनसे बीमारियों के जरासीम बाग में फैलते हैं। बागात को पानी हस्बे जरूरत है। बागात में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज्यादा हो जाए तो फौरन निकाल दें। नाइट्रोजन खाद देते वक्त खेत की नोयत, पौधे की उम्र और वक्त जरूरत को मद्देनजर रखें। मुतासरा शाखों और टहनियों को काट कर जला दें या दबा दें। हमेशा खादों का मुतवाज़िन इस्तेमाल करें। जमीनी तैसिये के मुताबिक जिप्सम का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। पौधों का मुनासिब वक्फों से साल में 3-4 मरतबा मुआयना करें। बीमारी नजर आए तो फौरी तौर पर इसका इलाज करें। आम के पौधों को सेहतमंद रखें। किसी भी सूरत में पानी की और ग़िज़ाई अज्जा की कमी न होने दें क्योंकि ये बात मुशाहिदे में आ रही है कि बार्क बीटल और फफूंदी का हमला बीमार दरख्तों पर ज्यादा होता है। अगर किसी दरख्त पर फफूंदी और बार्क बीटल का हमला हो और वो मर चुका हो तो इसे फौरन निकाल देना चाहिए क्योंकि ऐसे दरख्त बार्क बीटल की नस्ल बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जमीन में नामियाती मादे की कमी को पूरा करने के लिए बायोपोस्ट का तरीका अपनाएं। इसको तैयार करने का तरीका ये है कि 10 मन भूसा, 100 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 बोरी SSP, 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट, 2 किलोग्राम कॉपर सल्फेट को अच्छी तरह मिलाकर इस ढेर को मुनासिब जगह या पक्के घड़े में डालें और पानी से तर कर दें। 4-5 दिन के बाद इसको उल्ट पुल्ट करें और पानी से तर कर दें। ये अमल वक्तन फवक्तन 20 दिन तक मुतवातर 3 दफा जरूर करें। कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। आम के पौधों पर कंपोस्ट का इस्तेमाल 20 किलोग्राम फी पौधा दिसंबर तक जनवरी में इस्तेमाल करें। आम के पौधों में कुव्वते मुदाफियत पैदा करने के लिए खास किस्म की कंपोस्ट इस्तेमाल होती है जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधा अपने अंदर मौजूद कमजोरी पर काबू पाकर अपनी सेहत को बहाल करता है। सर्दियों में सख्त सर्दी और कोहरे से पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कोहरा पड़ने की मुतवक्किर रातों में बाग के अंदर धुआं करके हरारत पैदा करें। पौधों के तनों के इर्द गिर्द नवंबर दिसंबर में बोरी या पराली लपेट कर किसी हद तक हिफाजत की जा सकती है। पौधों को सितंबर अक्टूबर में पानी कम दें ताकि इस मौसम में पौधे नई फूट ना लें क्योंकि नई फूट पर कोहरे का ज्यादा असर पड़ता है। गर्मी में गर्मी के असर से बचने के लिए मुनासिब इक़दामात करें क्योंकि इस दौरान पौधे पर कई अवामिल असरअंदाज होते हैं और बीमारी फैलने का अंदेशा होता है। आपाशी के बाद जब जमीन में वतर आ जाए तो बारीक और कम गहरी गोडी और दरेशी करके पानी महफूज किया जा सकता है। बीमार पौधों को जमीन से उखाड़ने के बाद इस जगह को अच्छी तरह धूप लगने दें। इससे जमीन में मौजूद बीमारी के जरासीम मर जाते हैं। गिरदोनवाब में चेक करें कि ऐसे पौधे तो नहीं जिनके तने गल रहे हों। अगर ऐसा हो तो इन पौधों को मुनासिब तरीके से ठीक करें। हमेशा गहरी गोडी से परहेज करें। कीमियाई तरीका इंसदाद। खुश्क टहनियों की कटाई के बाद दरख्त पर बोर्ड मिक्सचर का स्प्रे करें। अगर 0.8% बोर्ड मिक्सचर के बाद फफूंदकुश जहर कार्बेंडिज्म का स्प्रे करें तो अच्छे नताइज हासिल होते हैं। इंजेक्शन की सूरत में फफूंदकुश का जहर पौधे के अंदर दाखिल करें। इंजेक्शन के लिए दरख्त के तने में सुराख करें और इसमें दवाई डालें। इसके बाद सुराख को एक फोम से बंद कर दें। बीमारी की शरह के साथ दवाई की मिकदार भी 2 गुना या 3 गुना की जा सकती है। सुराख इतना गहरा हो कि दवाई आसानी से जाइलम तक पहुंच सके।
ये सुराख 45 डिग्री पर करें। इंजेक्शन की तादाद का तयन पौधे के तने की मोटाई और उम्र के हिसाब से करें। इसके लिए डॉप्सन एम 2 से 5 ग्राम फी मिलीलीटर पानी में डालकर इस्तेमाल करें। स्प्रे के लिए स्कोर 0.5 मिलीलीटर फी लीटर और डेरोताल 30 से 50 सीसी मुनासिब पानी में हल करके 1 साल में 3 दफा इंजेक्शन करें। इस तरह जिन दरख्तों पर 50 से 60% तक बीमारी का हमला हो तो मुदर्जा वाला तरीकों से बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। आम के पौधों को बीमारी से बचाव के लिए साल में 3 स्प्रे करना जरूरी है। पहला स्प्रे फरवरी में, दूसरा बरसात के बाद और तीसरा सितंबर में करें। इसके अलावा किसी भी किस्म के ज़रूरी मशवरे और मसाइल के हल के लिए PARC की टोल फ्री हेल्पलाइन 0800 84420 पर पीर ता जुमा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुफ्त कॉल करें।